So, good morning, students. Next element of conversation is disagreement. Disagreeing. Disagreeing means refusing to agree. Disagreeing occurs when one person does not agree with another. Disagreement may be minor, partial, or major. It may be a simple statement of disagreement, or it may include a rational counter argument or alternative proposals. Disagreement may simply be stated as the listener not agreeing or may include further detail. Positive disagreement is rational and done with concern for the other person's feelings. It may also be negative, including suggestions that other person is ignorant, manipulative, or otherwise has a bad intent. So as we have done different elements of the conversations, its meaning, descriptions, examples, and how you can use this element in your conversations, because all these elements of conversations may be used in a conversations when we on our daily basis start talking with our friends, well wishers, and others, right? So disagreement means it is not agreeing to a certain extent, right? So disagreement may be in many forms: minor, partial, or major. It depends upon how a person does not agree with the other, right? Examples: government of India may on the daily basis in this corona pandemic may generate data related to the number of cases in India, where out of that there will be many peoples which will not be agree with the rules and regulations which is been laid by the government, right? So disagreements no matlab છે કે it may be in any stages, right? It is possible. Disagreement means it may be between friends. Disagreement may be between two societies. Disagreements may be between two countries. Disagreements may be on the basis of different thoughts of a person's. So whenever a conversation occurs, right? Example, we say there are four peoples who are talking with each other. Out of that, if one person may start a conversation saying something, right, and the other person does not agree, then it may be the other persons may also will add certain facts what the person has started. So disagreements કોઈ બી સંદર્ભમાં હોઈ શકે. એ માઇનર, પાર્શિયલ કે મેજર કયા ફોર્મમાં વધારે બી હોઈ શકે, લેસ બી હોઈ શકે. અને ડિસએગ્રીમેન્ટ જેટલું વધારે થશે, રાઈટ, એટલું problems will be created, right? So disagreements may be sometimes positive disagreements. આપણે કહીએ કે ડિસએગ્રીમેન્ટ્સનો મતલબ એ છે કે એક ટાઈપનું ઓપોઝિશન્સ, કે આપણે સામેવાળી વ્યક્તિના વિચારો સાથે સહેમત નથી, રાઈટ? સપોઝ કોઈ ગ્રુપ ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે કોઈ એક ટોપિક ઉપર, અને એક ટોપિક ઉપર એક ગ્રુપ જે છે એ ફેવરમાં બોલે છે, એક ગ્રુપ છે એ એના ડિસએડવાન્ટેજ બોલે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે એક હેલ્થી ડિસ્કશન થાય છે કે જેમાં એક ગ્રુપ જે ઓપોઝિશનમાં છે, એક ગ્રુપ જે છે એને ફેવર કરે છે, રાઈટ? સો ડિસએગ્રીમેન્ટ્સ આપણી સોસાયટીમાં બી આપણને જોવા મળતું હોય છે. ડિસએગ્રીમેન્ટ ઇઝ સીન ઇન ગવર્મેન્ટ્સ ઓલ્સો. Disagreement is seen among different political parties all over the countries, right? So disagreement is even seen in the family members, right? So આપણા fathers છે many a times which we will not be agree with them, and many a time our father will not agree with us, our parents will not be agree with us. તો ઘણી વખત પોઝિટિવ ઓપોઝિશન્સ બી હોઈ શકે. એટલે કે કોઈ તમારાથી ડિસએગ્રી છે તો તમને કાંઈ સલાહ આપે છે, તમને કાંઈ એડવાઇસ આપે છે, તો ઘણી વખત એ તમારા સારા માટે બી હોઈ શકે છે, રાઈટ? એન્ડ મેની ઓફ ધ ટાઈમ્સ ધીસ ડિસએગ્રીમેન્ટ લીડ ટુ એ નેગેટિવ કોન્સિક્વન્સીસ. જો એને સારી રીતના તમે યુઝ ન કરી શકો,
રાઈટ, તમે કોઈના વિચારોથી સહેમત નથી, તમે એનાથી અલગ કરવા માગો છો, then you have to work hard for that and do much more better than what the other person has done. Then only you can say it's a positive disagreement, or positive disagreement you have created into an opportunity, right? So no doubt you can be agreeing or not agreeing with others. That's your point, that's your thoughts. Everybody is ready to say their freedom to speech, but at the same time, when we say, when these disagreements will lead to a positive result or positive outcome, then you can see a drastic change in your societies too. Examples જોઈ લઈએ. Sorry Melanie, it's good thought but I am not sure I agree, could we explore some other options? You're completely wrong, why did you say that, it does not make sense, pardon coming back to this, but what you said yesterday is important and I have been thinking about it. I do like the idea but I can't agree on a few points, can we discuss this? તો આ બધા એક્ઝામ્પલ છે, આના સિવાય બી તમે એક્ઝામ્પલ્સ લખી શકો છો, રાઈટ? ફર્ધર ડિસ્કશન, if the other person is unable to accept the disagreement, then conflict may ensue. ઘણી વખત એવી કન્ડિશન્સ થઈ જાય, તમને જે મેં કીધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં કે ડિસએગ્રીમેન્ટ્સ માઇનર એટલે કે થોડા એમાઉન્ટમાં બી ડિસએગ્રીમેન્ટ હોઈ શકે, વધારે એમાઉન્ટમાં મે બી ડિસએગ્રીમેન્ટ હોઈ શકે. સો જ્યારે ડિસએગ્રીમેન્ટ એટલું બધું વધી જાય છે તો વી કેન સે ઇટ વિલ લીડ ટુ એ નેગેટિવ રિઝલ્ટ્સ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ the negative disagreement will lead to a conflict નો મતલબ છે fightings. There are number of tactics they may use, such as ignoring the disagreement or personally criticizing you for not understanding, right? જે તમે જેનાથી ડિસએગ્રી છો, રાઈટ, એ તમને કોન્સિક્વન્ટલી તમને એ એવું જ કહેવા માગશે કે તમે જે ડિસએગ્રી કરો છો એ એકચ્યુઅલમાં તમે ભૂલ કરો છો, રાઈટ? બિકોઝ દેટ પર્સન વોન્ટ ટુ એટ એની સર્કમસ્ટેન્સીસ હેઝ ટુ મેક યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ ઇટ ઇઝ યોર થોટ, ઇટ ઇઝ યોર એક્સપિરિયન્સ, ઇટ ઇઝ યોર નોલેજ વિચ makes your understandings and it builds your thoughts. You are not, you are not bound to anybody, right? Anybody cannot make their thoughts, right, to obey. So it is your, but disagreeing no matlab છે it is not to agree. Next element is avoid કરવું એટલે શું થાય કે એવોઇડ રેફ્યુઝિંગ ટુ કન્સિડર આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, રાઈટ? એક્ઝામ્પલ એ થાય કે સપોઝ કોઈ એક કોન્વર્ઝેશન ચાલી રહ્યું છે, તેમાં એક પર્સન્સ એક એવું કમેન્ટ કરે છે જે એને ન કરવું જોઈએ, તો ધ પર્સન હુ ઇઝ or who has initiated that discussion will refuse to consider the argument of that person, right? એની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ લેવામાં જ નહીં આવે, કારણ કે એની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ વાજિબ જ નથી. આપણે અત્યારે કોરોનાના પેન્ડેમિક ઉપર વાત કરીએ છીએ, પણ તમે બીજી બધી વાતો કરવા માંડો તો ઇટ મીન્સ યુ આર સ્કીપિંગ ધોઝ ટોપિક એન્ડ યુ હેવ સિલેક્ટેડ અનધર ટોપિક્સ. તમને ક્વેશ્ચન્સ કે પૂછ્યો છે કે તમે આન્સર્સ કયો આપો છો, that may differ, right? So avoiding means when you don't accept, don't take comment of others, right? Refusing to consider the arguments, કારણ કે તમે એમ વિચારો છો કે that argument is not good for the discussion. There is much in conversation that could be said but which is in practice avoided by one or more people involved. Things that are typically avoided include, કઈ વસ્તુ એવોઇડ કરવી જોઈએ, રાઈટ? વિશે ઇન એ કોન્વર્ઝેશન કેવી વસ્તુ એવોઇડ થાય છે કે કરે છે લોકો, રાઈટ? જનરલ સોશિયલ ટેબુ ટોપિક્સ સચ એઝ સેક્સ, રિલિજન એન્ડ પોલિટિક્સ, જે જનરલ ટોપિક જે છે, રાઈટ? કોઈક વખત ફોર્મલ ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું હોય ત્યાં તમે કોઈ બી એક સોશિયલ ટોપિક જે છે જે ત્યારે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી કે રિલિજિયન કે પોલિટિક્સ કે સેક્સ, રાઈટ? દેટ શુડ બી અવોઇડેડ, right? Subject that may evoke uncomfortable feelings such as harm to children or animal, એવા કોઈ સબ્જેક્ટ્સ નો ડિસ્કસ કરવા જોઈએ જે કે જેનાથી સ્ટુડન્ટને હાર્મ થાય
કે જેનાથી કોઈ ચિલ્ડ્રનને હાર્મ થાય કે એનિમલ્સને હાર્મ થાય એવા કોઈ ટોપિક્સ તમારે રેસ ન કરવા જોઈએ. ક્રિટિસિઝમ ઓફ અધર પીપલ્સ, કોઈ બીજા લોકોને ક્રિટિસાઇઝ કરીને તમારે મજા લેવાની જરૂર નથી. રાઈટ? ઘણી વખત એવું થતું હોય કે સપોઝ ઇન એ ગ્રુપ ઇફ વન પર્સન ઇઝ એબસન્ટ તો બધા લોકો એના વિશે નેગેટિવ બોલવાનું ચાલુ કરી દે છે. સો યુ કેનોટ ડૂ દેટ, અવોઇડ ધોઝ થિંગ. રાઈટ? અવોઇડન્સ મે ડન ઇન સેવરલ વે. કેવી રીતના અવોઇડ કરી શકીએ? સિમ્પલી નોટ ટોકિંગ અબાઉટ અનવોન્ટેડ સબ્જેક્ટ્સ. અવોઇડ કરવું હોય તો કોઈ બી અનવોન્ટેડ ટોપિક વિશે આપણે વાત જ નથી કરવાની. નોટ રિપ્લાઇંગ ટુ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ ધ અનવોન્ટેડ સબ્જેક્ટ્સ. ચેન્જિંગ ધ ટોપિક વેન અધર્સ ટોક અબાઉટ અનવોન્ટેડ સબ્જેક્ટ્સ. કોઈ બી અનવોન્ટેડ ટોપિક્સ ઉપર ડિસ્કશન થતું હોય દેન યુ હેવ ટુ અવોઇડ ધોઝ ટોપિક. ચેન્જિંગ ધ ટોપિક્સ when others talk about unwanted subjects, right? Giving vague answers that avoid particularly embracing detail. કોઈ તમને એવું કોઈ પૂછવાની કોશિશ કરે તો એને એવો એમ્બ્રેસિંગ મતલબ કે એની એવી શરમજનક સ્થિતિમાં મૂકી દો એને, એવો ક્વેશ્ચન પૂછો સામે કે એ પછી ખુદ બી અવોઇડ કરશે, એવા ક્વેશ્ચન્સ રેસ નહીં કરે. રાઈટ? પ્લેઇંગ ડાઉન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ઓકવર્ડ ડિટેલ. Right? Example, let us see. I had rather not talk about that now. I had rather not talk about that now. Actually, what is more important is that's just a storm in teacup. I would not bother with that if I were you. So this is avoiding. વેરી યુઝફુલ. કેટલીક વખત કોન્વર્ઝેશન્સમાં આપણે આનો યુઝ કરવો પડતો હોય છે. આ જેટલા બી એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટ્સ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા કોન્વર્ઝેશન્સમાં તમે યુઝ કરતા હોય છે, તમને એનું નામ નથી ખબર. રાઈટ? બટ યસ, વેન એ ગુડ સ્પીકર who uses all these elements of conversations, then its speech, its way of talking may definitely changes. Right? Next elements of conversation is challenging. Challenge means it is again like offering new thoughts to change thinking. Right? Conversations ની લેંગ્વેજમાં આપણે કહીએ in elements of conversation in this context, challenging means કે offering new thought to change thinking. Right? Description, when other people make statement, this may be challenged in various ways. In particular, as to the truth of informations and assertions used as well as validity of arguments. ઘણી વખત કોઈ એવા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કે કમેન્ટ્સ કરે છે કે એને સાચું પ્રૂવ કરવાની કોશિશ કરે છે, પર યુ કેન ચેલેન્જ ધેમ બાય ગિવિંગ ફેક્ટ્સ. રાઈટ? તમારી પાસે ડેટા છે તો તમે એને ચેલેન્જ કરી શકો અને કહી શકો કે ભાઈ તે જે કીધું દેટ ઇઝ રોંગ. According to me, this is what the result is. Example કે ન્યૂઝપેપર્સમાં આવે છે કે in newspaper it has came કે 8,000 cases of corona has came on 12th April. Right? So you can tell them, you can challenge them. Right? If you are having a perfect data, facts and figures. Right? So challenging is very important. કેવી રીતના તમે ચેલેન્જ કરી શકો અને કોણ ચેલેન્જ કરી શકે? જે લોકો રેગ્યુલર બુક્સ વાંચતા હોય છે કે કરંટ અફેર્સ સાથે જે લોકો કનેક્ટેડ હોય છે તે લોકો ચેલેન્જ કરી શકે. દે કેન ચેલેન્જ, રાઈટ, ઇન એ ડિસ્કશન ઓલ્સો. રાઈટ? વેઇસ ઓફ ચેલેન્જિંગ, કેવી રીતના ચેલેન્જ કરી શકો? આસ્કિંગ ધેમ ફોર ધ સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ દે આર યુઝિંગ ઇન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. ઘણી વખત લોકો એમ કહેતા હોય છે કે સુરતમાં આટલા લોકોની ડેથ થઈ ગઈ, તો આપણે એને ચેલેન્જ કરી શકીએ કે તમારી પાસે કોઈ ડેટા છે કે તમે એમને કહો છો? રાઈટ? તમારી પાસે એનું કોઈ પ્રૂફ છે કે તમે જે આરોપ મૂકો છો કે તમે તે વસ્તુ કીધી તેની કોઈ વેલિડિટી છે કે નહીં? રાઈટ? વેધર ધ થિંગ્સ વોટ યુ હેવ સેડ ઇટ્સ રાઇટ ઓર રોંગ, ઓર જસ્ટ યુ આર સેઇંગ એઝ ઇટ ઇઝ. રાઈટ? તમને એમ લાગે કે સાચું છે તો દેટ ઇઝ નોટ રાઇટ થિંગ. રાઈટ? what is right thing, which is universal truth. Universal truth means if you will ask to anybody, the answer will be the same. Right? If we say 1 plus 1 is equal to 2. Right?
ઇટ્સ અ સિમ્પલ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન. પછી કોઈ એમ કહે કે 1+1 એટલે 3 થાય, then it does not make any sense. Where is the proof in that? You are getting what I am telling, right? So challenging is, you can challenge in any conversations, in any discussions, but the most important thing is કે તમારી પાસે એનું પ્રૂફ છે કે નહીં. પ્રૂફ વગર તમે કાંઈ વસ્તુ બોલી ન શકો. પ્રૂફ, વેલિડિટી, ફેક્ટ, everything is important. Giving information to prove that data or logic is wrong. Asking what approval they have for their proposals. Checking that they have the resources to carry out their plans. Asking who exactly is supposed to do what and what agreement there is on this. Right? So challenging is in important conversations. Right? You can challenge anybody. Example, so who has asked you to do this? How do you conclude that? What is the logic? Is your sample size sufficient to draw those conclusions? Right? So now next element is attacking. Attack no matlab એ થાય, attacking means જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે કોન્વર્ઝેશન્સના બધાના યુઝ તમે કરી શકો છો. તમારા જનરલ ડિસ્કશન્સમાં બી તમે એના યુઝ કરતા હોય છો, રાઈટ. ઘણા લોકો આને બેલેન્સ તરીકે યુઝ નથી કરતા, પણ ઘણા 2-3 એલિમેન્ટ્સને વારંવાર એ લોકો યુઝ કરતા હોય છે, એટલે એનું જે કોન્વર્ઝેશન છે એટલું બધું ઇફેક્ટિવ નથી થતું. પણ જે લોકો આ બધા જ એલિમેન્ટ છે પોતાના કોન્વર્ઝેશન્સમાં એનો સરખો યુઝ કરતા શીખી જાય, then they become the master for their conversations, and in business, in their life, right, they become much more successful, right? So next element is attacking during a conversation is using destructive argument designed to either demolish an argument that is being presented, or even as attack on a person intended to create fear, demoralize them, or otherwise prompt concession. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે તમે સપોઝ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, તમે કોઈ બી એક સારું સેન્ટેન્સ તમે બોલો છો તો તમારા વિશે નેગેટિવ બોલવાનું એ ચાલુ કરી દેશે, તમને ડિમોરલાઇઝ કરશે, રાઈટ. દે વિલ ડિમોરલાઇઝ યુ. બટ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ હિયર ઇઝ દેટ અટેકિંગ લોકો શું કામ યુઝ કરે છે? કારણ કે એ સામેવાળી પર્સનાલિટીને ડિમોરલાઇઝ કરવા માટે, એ કે આગળ બોલી ન શકે આપણી સામે, એ ઊંચી અવાજમાં ન બોલી શકે, રાઈટ. સો અટેકિંગ બી એક ટાઈપનું એવું આપણે કહીએ કે પાવરફુલ મેથડ છે કોન્વર્ઝેશન્સનું, કે નેગેટિવ છે પણ ઘણી વખત એ યુઝ બી કરવું પડે. ઇટ ઇઝ અટેક ઓન ધ અધર પર્સન, રાઈટ. અટેક ઇઝ ઓફન સિગ્નિફિકન્ટ ઇન ધ વેહેમેન્સ ઓફ વર્ડ્સ યુઝ. એટલે જ્યારે અટેકિંગ થાય છે ત્યારે જે વર્ડ નીકળે છે એ બહુ પોઈઝનસ વર્ડ્સ હોય છે, રાઈટ. જ્યારે સપોઝ કોઈ ફાઇટિંગ થઈ ગઈ અને ફાઇટિંગ દરમિયાન જે શબ્દો નીકળે છે એ અટેકિંગ એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોન્વર્ઝેશન્સ જે છે ત્યારે યુઝ કરવામાં આવે છે. Attack may be sharpened with careful use of language, with such as powerful words being used for deliberate effect and assertions of authority, right? You can use attacking, but in a very good manner. The data you are using is incomplete and no longer relevant. That's rather stupid argument. There you go again. When will you ever learn? Right? Now next element is defending. Defend. કોઈ તમને અટેક કરે તો તેને કેવી રીતના તમે ડિફેન્ડ કરશો? તમને કોઈ અટેક કરે, રાઈટ, વિથ વર્ડ્સ, વિથ સેન્ટેન્સીસ, વિથ નેગેટિવ થોટ્સ, તો હાઉ યુ કેન ડિફેન્ડ ધેમ? ડિફેન્ડ કરવાનું મતલબ એવું છે કે એની એ જે અટેક આપણા ઉપર કર્યું છે એ આપણા ઉપર એટલી અસર ન નાખે, એના રિટર્નમાં આપણે શું કહીએ, શું એક્શન લઈએ, રાઈટ. When talking with others, a part of our speech can be in defending. A natural use of defending is to provide support for an argument we make, preemptively finding ways to diffuse the challenges otherwise we have to propose.
This may be done by gradually building up the case and then making the proposition, or alternative stating what we believe and then adding reasons for doing so afterwards. રાઈટ, ડિફેન્ડિંગ જે લોકોને કરતા આવડતું હોય, ડિફેન્ડિંગ કરવાનો મતલબ શું છે કે જ્યારે કોઈક અટેક કરે તો એકદમ તમે અટેક કરવાની જગ્યાએ તમે એ સિચ્યુએશનને સમજી લ્યો, રાઈટ, અને એ સિચ્યુએશન શું કામ ઊભી થઈ છે, રાઈટ, અને if there is any role of yours or not, if it is not there, you can very smartly tell to the other person, right? So if we do not add justifications, અને જ્યારે તમે justifications તમે નહીં આપો અને ત્યારે ને ત્યારે આન્સર નહીં આપો, then the next person will be for the next time also he will do the same thing, right? એ પાછું અટેક કરશે તમે. So what we have to do is that when you answer, right, when others start to criticize you, don't criticize them, but first try to understand the situation and try to learn how to speak, right? That is what the defending. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, ક્રિકેટ મેચ છે, તો ક્રિકેટ મેચમાં એક ફાસ્ટ બોલર છે, તો એટલો ફાસ્ટ એ બોલ ફેંકે છે, જો તમે બહુ સ્પીડથી શોટ મારવાની બી જરૂર નથી, તમે એક સિમ્પલ એક ખાલી ડ્રાઈવ કરી દો, એટલે કે જે ડાયરેક્શન્સમાં એ બોલ આવે છે એક સ્માર્ટલી ડ્રાઈવ કરી લ્યો તો એ સ્પીડ જ એટલી બધી છે કે એ બાઉન્ડ્રીની બહાર વહી જશે, રાઈટ? યુ આર ગેટિંગ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ. એટલો બધો પવન આવતો હોય તો પવનની સામે જવાની જરૂર નથી, રાઈટ? પવન જે ડાયરેક્શનમાં જાય છે, રાઈટ, એ ડાયરેક્શનમાં ખાલી ઊભા રહી જાઓ એટલે ઓટોમેટિકલી યુ વિલ ગો ટુ ધ, રાઈટ, યુ વિલ મૂવ, રાઈટ? તમે એટલી બધી તાકાત કે હિંમત લગાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે સેમ થિંગ ઇઝ દેટ વેન પર્સન ઇઝ અટેકિંગ, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ અટેક, ડિફેન્ડ, રાઈટ? ટ્રાય ટુ ડિફેન્ડ ઇન દેટ. We should go out today because we haven't been out recently and I want to get a few things. Leave her alone. That was unnecessary personal attack. Yes, I know it's irrational, but I want to do it, right? So that is defending, right? And the last element of conversation is called blocking. જ્યારે કોઈ બી ઓપ્શન્સ આપણી પાસે બચતા નથી તો એક જ ઓપ્શન આપણી પાસે બચે છે, જે છે બ્લોકિંગ, રાઈટ? બ્લોકિંગનો મતલબ છે કે સાવ તમે તેને રિજેક્ટ કરી દો, રાઈટ? તો ઇન એ કોન્વર્ઝેશન્સ વી સમટાઈમ્સ એક્ટ ટુ બ્લોક પીપલ એન્ડ ટોપિક્સ. ઘણી વખત આપણે કોન્વર્ઝેશન્સમાં લોકો અને ટોપિક્સને જ બ્લોક કરી દઈએ છીએ, રાઈટ? કીપિંગ ધ ફોકસ ઓન ધ થિંગ્સ વી વિશ ટુ ટોક અબાઉટ ઓર જસ્ટ અવર સેલ્ફ એન્ડ અવોઇડિંગ મોર ડિફિકલ્ટ ડિસ્કશન્સ. આપને ખબર છે કે ભાઈ આનું કોઈ આ ડિસ્કશન્સમાં આનું કોઈ રોલ જ નથી, રાઈટ? આને બ્લોક જ કરવો પડે, રાઈટ? દેન વી કેન બ્લોક ધેમ. સોશિયલ મીડિયાસમાં બી જુઓ, દેન ઇફ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટોક વિથ કમ્યુનિકેટ વિથ અધર પીપલ, દેર ઇઝ એન ઓપ્શન કોલ્ડ બ્લોક કરી દો એટલે એના મેસેજ જ નહીં આવે. ફોરબીડિંગ કેવી રીતના બ્લોક કરી શકો તમે? ફોરબીડિંગ મીન્સ કે સિમ્પલ વે ઓફ બ્લોકિંગ ઇન એ કોન્વર્ઝેશન એટલે ફોરબીડિંગ થાય, ફોરબીડિંગ ડિસ્કશન અબાઉટ સર્ટન પોઈન્ટ્સ. ભાઈ ખબર પડી કે ભાઈ ડિસ્કશન્સ થોડાક પોઈન્ટ્સથી બીજે જાય છે તો એ તમે એ ચેન્જ કરી નાખો પાછું, રાઈટ? ઇગ્નોર ક્યારે કરવું પડે? બ્લોકિંગ એ પર્સન્સ મે બી ડન બાય સિમ્પલી ઇગ્નોરિંગ એનીથિંગ દે સે. એક પર્સન જે છે ડિસ્કશન્સમાં એ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ નથી અને અટેક કરે છે અને એની કોઈ જગ્યા જ નથી, એનો કોઈ રોલ જ નથી એ ડિસ્કશનમાં, તો એને બ્લોક કરી દો, ઇગ્નોર કરી દો. પછી બ્લોકિંગનો બીજો મેથડ છે ડિસ્ટ્રેક્ટિંગ. ડિસ્ટ્રેક્ટ કરવું એટલે કે જ્યારે કોઈ બી ડિસ્કશન ચાલતું હોય ને કોઈ બી એક બીજો ક્વેશ્ચન્સ રેસ કરવાની કોશિશ કરે તો તમે ડિસ્ટ્રેક્ટ એટલે કે એ પાછા સેમ ટુ સેમ જે ટોપિક તમે ઇમ્પોર્ટન્સ લાગે છે એ જ ઉપર પાછા તમે ડિસ્કસ કરવાનું ચાલુ કરી દો છો. ચંકિંગનો મતલબ એ છે કે જ્યારે પીપલ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ અબાઉટ ડિફિકલ્ટ માઇન્યુટે, રાઈટ? જ્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટ ટોપિક ઉપર બોલવાની કોશિશ કરે છે તો મૂવ દેટ ટોપિક ટુ હાયર લેવલ જનરલ ડિસ્કશન્સ, રાઈટ? Chunking avoids discussion by moving the conversation to higher or lower level chunks of information, right? So chunking is another method.
Then trivializing means you can limit discussions about an unwanted subject by making it seem trivial and unimportant. Trivial એટલે કે એને અનઇમ્પોર્ટન્ટ સમજો, રાઈટ, એને ઇન્ક્લુડ જ ન કરવાનું, અનઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવી રીતના તમે ટ્રીટ કરો કે એને અનઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બોયલા જ રાખે છે, એને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેવાનું. અવોઇડિંગ મીન્સ કે ઇગ્નોરિંગ, અવોઇડિંગ એ બધું એક થાય. You can also just steer the conversations away from unwanted topics, keeping control of the conversation and stimulating discussion in more interesting areas elsewhere that keep people engaged and wait for pitfalls they want to avoid. ડિલે કરી શકો. ડિલે મતલબ કે તમે આન્સર જ ના આપો એને, રાઈટ. કોમ્પ્લેક્સિફાઈંગ મીન્સ કે આખા ડિસ્કશન્સને કોમ્પ્લેક્સ કરી નાખો આખું, રાઈટ. દેન ટોકિંગ, કાં પછી પોલિટિશિયન્સ જેવું કરો. પોલિટિશિયન્સ કેવું કરે કે કોઈને બીજાને બોલવા ન દેવું હોય તો પોતે જ બોલ્યા જ રાખે તો બીજાનો વારો જ ન આવે, રાઈટ. તો એ બી એક ટાઈપનું બ્લોકિંગ જ છે. તમે જ બોલ્યા રાખો, બીજાને બોલવાનો ચાન્સ ન આપો, દેન દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ વન કાઇન્ડ ઓફ blocking the other persons. Examples, let us see. We should go out today because we haven't been out recently and I want to get a few things, right. Leave her alone. That was an unnecessary personal attack. Yes, I know it's irrational, but I want to do that, right. So these were the elements of conversations. It will ask as a short notes. Thank you.